ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರು ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಈ ದಿವಸ ಮಾತನಾಡುವಂತ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲಿ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಧೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ರಾಜ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದ ಬೆಂಕಿ ದೇವರೇ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಜರುಗಿಸು, ಮಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜರುಗಿಸು ದೇವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ರಾಜ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ರಾಜ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಾಜ ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲಪಡಿಸು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಕರೆತರಿಸುವ. ಸೈತಾನನ ಹಾಕಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಸಲಿ ಜರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲ ಆಚ ಕಡೆ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் தேவனுடைய வசனத்தை வாசிப்போம். ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ஏனென்றால் ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் 7 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾದು ನಡೆಸಿದಾನಲ್ಲ, 7 வருடமாக தேவன் நம்மை பாதுகாத்து வழி நடத்தினார் அல்லவா? 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 8ஆம் ஆண்டிலே தேவன் நம்மை நடத்திಕೊಂಡು செல்லுகிறார். ಯಾಕೆ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾದು ನಡೆಸಿದಾನೆ? ஏன் நம்மை தேவன் 8 வருடமாக காத்து நம்மை வழி நடத்தினார்? ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ஒரே ஒரு நோக்கம். ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, அவன் ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ வைத்திருக்கிற ஒரே ஒரு அன்புக்காக. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஏனென்றால் தேவன் சொல்லுகிறார், ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ. நான் உன்னை நேசித்தது அனாதி ஸ்நேகத்தால் நான் உன்னை நேசித்தேன். ನಾವೆಷ್ಟೋ ಸಾರಿ நான் எத்தனை முறை ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಿವಿ. நமக்கு தேவையான அன்பை மனுஷனிடத்தில் நாம் தேடுகிறோம். ಅದೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. அதே நாம் பெரிய தவறை செய்கிறோம். ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು எங்களை கவனிங்கள். ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. நீங்கள் எங்கே பார்க்கும் போது கர்த்தருடைய வசனம் மறையாக படபோகிறது. ಈ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த நாள் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற விடுதலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாமல் போவீர்கள். ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆತೀರೋ, நீங்கள் எப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு உங்களுடைய செவிகளை திறக்கிறீர்களோ, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. அந்த வார்த்தை உங்களை விடுதலையாக்கக்கூடியதாக ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ, சாபத்திலிருந்து விடுதலை, ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ, வியாதியிலிருந்து விடுதலை, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. எல்லா கட்டுகளிலிருந்தும் கர்த்தருடைய வார்த்தை விடுதலையாக்குவதாக இருக்கிறது. ಯಾಕೆಂದರೆ ஏனென்றால் ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು இந்த வார்த்தை ದೇವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. தேவனுடைய வார்த்தையினால நிரப்பப்பட்ட ஒரு பலனாக இருக்கிறது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். ಮತ್ತಾಯ 8:2. மேத்யூ எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். ಮತ್ತಾಯ 8:2. ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಹಾ, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು, ಹಾ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂದನು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಿ? அங்கே ஒரு குஷ்டரோகி வந்து என்ன கேட்கிறான்? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ, மறுபடியும் நம்ம அதை வாசிப்போம். ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂದನು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அங்க என்ன சொல்லுகிறான் என்றால், ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು, என்னோட கூட தயவு செய்து பேசுங்கள். ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. அங்க என்ன சொன்னான் என்று சொல்லுங்கள். ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? அங்க என்ன சொல்லுகிறான்? ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ஒரு குஷ்ட ரோகி அங்க தேவனிடத்தில் வந்து என்ன சொல்லுகிறான்? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? என்ன சொல்லுகிறான்?
அல்லேலூயா. உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் என்று சொல்லுகிறான். ಈಗ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ இப்பொழுது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ. நாம் மறுபடியும் இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம். ಆತನು ಕೈ ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹಾ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಶುದ್ಧವಾಗು ಅಂದನು. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ஒரு வியாதிஸ்தலவன் வருகிறான். ಆ ರೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, அந்த வியாதியுள்ளவன் சொல்லுகிறான், ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ உமக்கு சித்தமானால் ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. என்னை சுத்தமாக்குமாறாகும். ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, எனக்கு சித்தம் உண்டு, ಶುದ್ಧ ಆಗು. நீ சுத்தமாகு. அல்லேலூயா. Praise the Lord. அல்லேலூயா. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ இந்த வார்த்தையை நம்புகிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ கேட்கும் போது ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. உங்களுடைய உள்ளத்திலே கர்த்தருடைய வல்லமை பாய்கிறது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ஏனென்றால் ದೇವರಿಗೆ தேவனுக்கு ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ சுத்தத்தை செய்வதற்கு ಮನಸ್ಸಿದೆ. அவருக்கு சித்தம் உண்டு. ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. உன்னை சாபத்தில் விட்டு விடுவதற்கல்ல. ಸೈತಾನನು சாத்தான் ನಿನ್ನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, உன்னை கட்டுகளில் வைத்திருப்பான். ರೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, உனக்கு வியாதிகளை கொடுப்பான். ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರಬಹುದು. உனக்கு அநேக பிரச்சனைகளை கொடுப்பான். ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ஆனால் நீ விசுவாசிக்கிற தேவன் ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ உன்னை விடுதலையாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. ನೀನು ಯಾವಾಗ நீ எப்பொழுது ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬುತ್ತೀಯೋ, தேவனுடைய வார்த்தையை நம்புகிறாயோ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ನೀನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು நீ ನೋಡಿ. அற்புதங்களை நீ காணப்போகிறாய். ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ வேதத்திலே நீங்கள் புரட்டி பார்க்கும்போது ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ இயேசು கிறிஸ்துவின் இடத்துல வரும்போது ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ஒரு குஷ்டரோகி ನನಗೆ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ இந்த வியாதியிலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கு என்று ನೀವು சொல்லும்போது ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, தேவன் அவனை அனாந்து பார்த்து சொல்லுகிறார், ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. உன்னுடைய படுக்கையை எழுப்பி எழுந்து நட என்று ಆ சொல்லுகிறார். ಮಾತಿಗೆ ಅವನ ಕಿವಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ அந்த வார்த்தைக்கு அவனுடைய செவி திறக்கப்படாமல் ಅವನ இருந்தால் ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. அந்த நாளில் அவன் விடுதலை பெற முடியாது. ಆದರೆ ஆனால் ಆತನು அவர் ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ அவன் செவிகளை திறந்து வைத்தான். ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ அது நிமித்தம் ಅವನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ தேவனுடைய செய்தியை கேட்கும் போது ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. அவனுக்குள் ஒரு பலன் எழும்பி வந்தது. ಆ ಶಕ್ತಿಯು அந்த பலன் ಅವನನ್ನ அவனை 38 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೋಗದಿಂದ 38 வருஷமான வியாதியில் அகப்பட்டிருந்த அவனை ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ அது ஒரே ஒரு வார்த்தையினாலே ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ அந்த ಕೊಟ್ಟರು. நிமிஷத்திலே கர்த்தர் அவனை விடுதலையாக்கினார். ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ இந்த நாளிலும் ಈ 8ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ನಾವು இந்த 8ஆம் வருஷத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற நாம் ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಕಿವಿಯಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ அவருடைய வார்த்தைக்கு எப்பொழுது நீ செவி சாய்க்கிறாயோ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. விடுதலையை பெற்றுக் கொள்கிறாய். ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. உன்னுடைய வார்த்தை உன்னுடைய செவிகள் திறக்கப்பட வேண்டும். ಯಾವಾಗ ಕಿವಿನ ತೆರೀತೀಯೋ, உன்னுடைய செவிகள் எப்பொழுது திறக்கப்படுகிறது, ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀಯೋ, நீ தேவனுடைய சத்தத்தை எப்பொழுது கேட்கிறாயோ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, எத்தனை வருடங்கள் கடந்து ಎಷ್ಟೇ போனாலும் ತಿಂಗಳಿಂದ, எப்படி ஆனாலும் ಎಷ್ಟೇ ದಿವಸಗಳಿಂದ எத்தனை நாட்கள் கடந்து போனாலும் ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ವ್ಯಾಧಿ ಆಗಿರಬಹುದು, உன்னை வருத்தப்பட்ட வியாதியா இருந்தாலும் ಪಾಪ ಆಗಿರಬಹುದು, சாபமா இருக்கலாம், ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೂ எவ்வளவு பிரச்சனையா இருந்தாலும் ನಿನ್ನ ದೇವರು நீ உன்னுடைய தேவன் ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. உன்னை விடுதலையாக்குவார். அல்லேலூயா. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ஏனென்றால் ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ தேவனுக்கு எல்லா நேரங்களிலும் ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. உன்னை விடுதலையாக்க கர்த்தருக்கு சித்தம் உண்டு. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ இந்த நேரத்திலே நம்முடைய கண்களை மூடி ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗಳಿದೆಯೋ, உங்களுடைய சரீரத்திலே என்ன வியாதிகள் ನಿನಗೆ இருக்கிறதோ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ உங்களுக்கு எந்த ஸ்தலத்திலே விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள ಎಂದು வேண்டுமோ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ இப்பொழுது கண்களை மூடி ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ கர்த்தருக்கு சமூகத்திலே ಕರ್ತನೇ, கர்த்தாவே ನನಗೆ எனக்கு ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ, இந்த வியாதியிலிருந்து ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಿಂದ, இந்த கஷ்டத்திலிருந்து ಇಂಥ ಬಂಧನದಿಂದ இந்த
ಕಟ್ಟುಗಳಿருந்து ಇಂಥ ಸಾಲದಿಂದ இந்த கடன்களிலிருந்து ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ என்ன விடுதலையாக்கும் என்று ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ நீங்க கேட்டுக்கொள்ளும் போது ಆತನು ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார். ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. உனக்கு விடுதலை கொடுக்கும்படிக்கு ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. கண்களை மூடி ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இந்த நேரத்தில் ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ. நீங்கள் ஒப்புக்கொடுத்து சொல்லுங்கள். ಈ ಸಮಯ இந்த நேரம் ನೀನು ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ, நீங்கள் பேசுகிற ஒரு நேரம், ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಮಯ, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கேட்கிற ஒரு ನಿನಗಿರುವಂತ நேரம். ವ್ಯಾಧಿ எப்படிப்பட்ட வியாதி ಏನೇ ಇದ್ದರು என்ன இருந்தாலும் ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. அந்த இடத்தில் உங்களுடைய கரங்களோடு ಎಂದು ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ. இன்று கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ತಂದೆಯೇ, தகப்பனே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ಯಾರೆಲ್ಲ யாரெல்லாம் ಯಾವ என்னென்ன ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, எந்த ஒரு பிரச்சனைகளிலிருந்து, கஷ்டங்களிலிருந்து, ವೇದನೆಗಳಿಂದ, வேதனைகளிலிருந்து, ರೋಗಗಳಿಂದ, வியாதியிலிருந்து ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ கட்டப்பட்டவர்களாக விழுந்திருக்கிறார்களோ ಕರ್ತನೆ, கர்த்தாவே, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ என்னிடத்தில் ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, பொண்ணு வெள்ளியமாகலும், ಯಾವ ವಸ್ತುವಾಗಲಿ, எந்த ஒரு பொருளாகிலும், ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಆಗಲಿ எந்த ஒரு மருந்து ஆகிலும் ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. என்னிடத்தில் இல்லை. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು என்னிடத்தில் இருக்கிறது ಯೆಹೋವನೇ, நீர் ஒருவரே. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ உம்முடைய நாமத்தினாலே ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ இங்கே வந்திருக்கிற ಈ ஜனங்களுக்கு ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ இந்த ಕೊಡುವುದಾಗಿ, நேரத்திலே விடுதலை கொடுக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜನಗಳನ್ನ இங்க இருக்கிற ஜனங்களை ಯಾವ ದುಷ್ಟಾತ್ಮಗಳು, எந்த ஒரு அசுத்த ஆவிகளோ, ರೋಗಗಳು, எந்த ரோகிகளோ, ವೇದನೆಗಳು, எந்த ஒரு கஷ்டங்களோ, ಮೂಳೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, எந்த நீரான ஒரு பிரச்சனைகளோ, ನರದ ತೊಂದರೆಗಳು, எந்த ஒரு நரம்பு தளர்ச்சிகளோ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, எந்த ஒரு ஸ்கின் ப்ராப்ளங்களோ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, எந்த வயிற்று வலிகளோ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ என்ன ஒரு பிரச்சனையா இருந்தாலும் ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ நம்ம ನಾಮದಲ್ಲಿ இயேசுவின் நாமத்தினாலே ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ இந்த நேரத்திலே ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗುವುದಾಗಿ விட்டு போகப்படும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது விட்டார்களே, ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ இப்பொழுது விட்டு போகப்படும் ಅಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. நான் கட்டளையிடுகிறேன். ಸೈತಾನನೇ, சைத்தானே, ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಜನರನ್ನು இந்த சபையின் ஜனங்களே ಈ ಕ್ಷಣವೇ இப்பொழுது ನೀನು நீ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು உன்னோட எல்லா அதிகாரங்களையும் ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. சம்பூர்ணமா நான் அழைக்கிறேன். ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ இப்பொழுது ನಿನ್ನನ್ನ உன்னையும் ನರಕಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. நரகத்திலே நான் தள்ளுகிறேன். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನ ಬಾಧಿಸಕೂಡದು. இவர்களே எந்த பிரச்சனையும் நீ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. மேலே பரிசுத்த ஆவியின் விடுதலை பலமாக ஏற்பட்டது. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ எல்லாருக்கும் விடுதலை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. கட்டளையிலிருந்து விடுதலை ஆக்கினதுக்காக நன்றி. ನೀನು ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸುಂಟು இப்பொழுது உமக்கு சித்தம் உண்டு. ಶುದ್ಧನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ சுத்தமாகு என்று சொல்லி ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ நீ சொன்ன வார்த்தையின்படி ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ இன்றைக்கு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ விடுதலை கொடுத்ததற்காக ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. கோடி கோடி நன்றி ஆண்டவரே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ இயேசுவின் நாமದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಕರங்களை ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವ. ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ இந்த நாளிலோ 2 நாள் உபாசத்தோடு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கும்போது ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன். ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ சபைக்கு வருகிற ஜனங்களுக்கு ನೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. முழுமையாக விடுதலை கொடுக்க ಅವರು வேண்டும். ಯಾವುದೇ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು, எப்படியாப்பட்ட சாபத்தில் இருந்தாலும், ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು, எப்படியாப்பட்ட கஷ்டத்தில் இருந்தாலும், ಯಾವುದೇ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು, எல்லாமே வியாதியில இருந்தாலும், ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರು, எப்படியாப்பட்ட பிரச்சனைகள் ಅವರಿಗೆ இருந்தாலும் ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ அவர்களுக்கு ಕೊಡಬೇಕು. முற்றிலுமான விடுதலை கொடுக்க வேண்டும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ அப்படியாக கேட்கும்போது ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் ಇನ್ನು ಮುಂದೆ இன்னும் ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ உன்னுடைய ಜನರಿಗೆ, சபையில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு, ಸತ್ತಂತರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ, சாவை போல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನ ದೇವರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ கடல் வேண்டும் என்றால் கர்த்தர் ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ಸಾಲನೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ನಿನ್ನ கடலே இல்லாமல் உங்கள் வளர்க்க போகிறார். ಸಾಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಪಡುವುದಾದರೆ நீங்கள் கடனை அருவருப்பாய் என்றால் ನೀನು ಸಾಲವನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀಯ. நீ கடன்களை நீ தேசிப்பாய்.
ನೀನು ಹಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದ್ರೆ நீங்கள் பணங்களை விரும்புகிறீர்கள் என்றால் ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀಯ. நீங்கள் கடனாளியா ನಿನ್ನ மாறுவீர்கள். ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೀರುವುದಕ್ಕಾಗಿ உங்களுடைய எல்லா இது மாறுபடி ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ. நீங்கள் கடனை வாங்குவீர்கள். ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ ಮೊಣಕಾಲ ಹಾಕು, நீங்கள் முழங்கால் படி ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, விசுவாசத்தோடு ஜெபியுங்கள். ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾದು அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து ನಿನಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. கர்த்தர் அவைகள் எல்லாம் கூட்டி கொடுப்பார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, கண்களை மூடி ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுப்போம். ನಿನಗೆ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು உங்களுக்கு என்ன விடுதலையாக வேண்டுமோ ನೀನು நீங்கள் ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೋ. இன்றைக்கே நீங்கள் தீர்மானம் செய்து ಯಾವ கொள்ளுங்கள். ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು எந்த காரியத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட ಆ வேண்டுமோ ವಿಷಯದಿಂದ அந்த விஷயத்திலிருந்து ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, சத்தமா சொல்லுங்க. ಕರ್ತನೇ, கர்த்தாவே, ಈ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, இப்படியாப்பட்ட வியாதியிலிருந்து என்னை ನನ್ನ விடுதலை ஆக்கு. ದೇಹವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, என் தேகத்தை வியாபிக்கப்படுகிற ಈ ರೋಗವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, இந்த வியாதியிலிருந்து விடுதலையாக்கும். ಈ ಕಣ್ಣಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. கண்ணீரின் நிலைமையிலிருந்து விடுதலையாக்கும். ನಿನ್ನ ದೇವರು உங்களுடைய தேவன். ಅಂದರೆ அப்படி என்றால் ನೀನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು நீ விசுவாசத்தோடு வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ಇಂದು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ இன்றைக்கு அவர் விடுதலையாக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೋ. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கேளுங்கள். ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ தேவனுடைய ஆலயத்திலே ಆಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನಲ್ಲ, அவன் வேண்டிக் கொண்டான். ನೀನು ಈ ದಿನ இன்றைக்கு நீங்கள் ನಿನಗೆ ಯಾವ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ உங்களுக்கு என்ன விடுதலையாக வேண்டுமோ ಬಹಳವಾಗಿ ಆತನ ಕೇಳಿಕೋ. அதிகமாக அவரிடத்திலே ಒಂದು கேட்டுக்கோ. ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ஒரு மாத்திரம் ரெண்டு மாத்திரம் அல்ல. ಬಹಳವಾಗಿ அதிகமாக ಕೇಳುವಾಗ அதிகமாக கேட்கும் ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ கர்த்தர் இன்றைக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறார். ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, ஒப்பு கொடுப்போம். ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ஒப்பு கொடுப்போம். ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಶಬ್ದವಾಗಿ வாய்களை திறந்து சொந்தமாய் ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து யோசிக்காதீர்கள். ಅವರು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ அவர்கள் ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க மாட்டார்கள். ನೀನು ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತ್ರ நீங்க ಸಾಧ್ಯ. விசுவாசித்து வந்த இயேசு கிறிஸ்து நான் விடுதலை கொடுக்க முடியும். ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ அவர் கேட்கும்படி ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಕೂಗು. இருதயத்தை ಯಾವುದನ್ನ திறந்து ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ வியாதியிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும். ಅದನ್ನು ನುಡಿ. அவர் கேளு. ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳು. அவருக்கு முன்பதாக சொல்லு. ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿ சபை தலைவனுடைய அதிகாரி ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ தனக்கு வேண்டிய மகளை குறித்து ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. அவன் வேண்டிக் கொண்டால் ದೇವರು ಬದುಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. தேவன் உயிரோடு எழுப்பி கொடுத்தார். ನೀನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானது ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ நீங்கள் கேட்கும் போது ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ கர்த்தர் ಬದುಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. உங்களுக்கு ஜீவனோடு எழுப்பி கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ಉಡದೆಲ್ಲ ಅಂತರ ಮನ ಶಿಬಿರಿ ಗಡದಲ ರಬ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. ஒப்புக்கொடுங்க. ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, மௌனமாய் அல்ல, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, உள்ளுக்குள்ளಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. அக்க பக்க உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்கள் என்று ಅವರನ್ನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಬಿಡು. விடையிடுங்கள். ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನೋಡು. உங்களுடைய கர்த்தரை பாருங்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಗೌರವಿಸು. கிறிஸ்துவை கவனித்து பாருங்கள். ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ அவரே ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೈಯು ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. உங்களுடைய மேல அவருடைய கரத்தை நீட்டுகிறார். ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ நீங்க கேட்கும் போது ನಿನ್ನ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. உங்களுடைய தேவன் விடுதலை கொடுக்க ನಿನ್ನ போகிறார். ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ உங்களுடைய ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ விசுவாசமே விடுதலையாக்க போகிறது. கர்த்தாவே, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ யாரோ விசுவாசத்தை கேட்கிறார்களோ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೋ விசுவாசம் இல்லையோ, ನಂಬಿಕೆನ ತುಂಬಿಸು. ஓ விசுவாசத்தை நிரப்புங்க. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு ಬೇಕಾಗಿರುವ தேவையான ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ஓ பரிபூர்ணமான விசுவாசத்தோடு ತುಂಬಿಸು. நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ತುಂಬಿಸು. நிரப்புங்க ஆண்டவரே. ಇಂದೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನಡೆಸು. இப்பொழுதே அற்புதங்களை நடத்துங்க ಇಂದೇ ஆண்டவரே. ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನಡೆಸು. இப்பொழுதே அற்புதங்களை நடத்துங்க ಇಂದೇ ஆண்டவரே. ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನಡೆಸು. இப்பொழுதே அற்புதங்களை நடத்துங்க ஆண்டவரே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ இந்த நேரத்துல ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ பரிபூர்ணமாய் ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿಗಳು எல்லா ரோக வியாதிகளிலும் ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ. எல்லாமே விட்டு அகன்று போகட்டும்.
ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. ಒಪ್ಪಿಕೊಡುங்கள். ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮೌನಮಾಯಲ್ಲ. ದರ 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 విడుదల పెట్టుకోలేటం రాజా, విడుదల పెట్టుకోలేటం స్వామి, విడుదల పెట్టుకోలేటం స్వామి, విడుదల పెట్టుకోలేటం. ಯಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇದನೆಗಳಿದ್ದಾವು, ಎಂಗೆಲ್ಲಾ ವೇದನೆ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, உங்களுடைய தேகத்திலே எங்கெல்லாம் வியாதி ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. அந்த இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை வைங்கள். ಕನಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ சொப்பனத்தின் மூலமாக ನಿಮಗೆ உங்களுக்கு ದುರಾತ್ಮಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, அசுத்த ஆவிகளை பாதிக்கும் என்றால் ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. அந்த இடத்துல கரங்களை வைப்புங்கள். ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತವರು, கடலில் விழுந்திருக்கிறவர்கள், அவர்கள் ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, கரங்களை மேலே வைத்துங்கள். ನಿಮಗಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. நான் ஜெபிக்கிறேன். ಯಾವುದೇ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು, ರೋಗಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿ இருந்தாலும், ಏನೇ ಬಲಹೀನತೆಯಿದ್ದರು, ರೋಗಪಟ್ಟ ಬಲಹೀನமா இருந்தாலும், ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರಿ. அந்த இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை வைங்கள். நான் ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, நான் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க மாட்டேன். ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ கர்த்தர் உங்களை தொட்டு ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ರಮನ ಸಂದಲ ರಿಕಡದಲ ರಬೋ, ರಿಮಾನ ಸಂದಲ ರಿಕಡದಲ ರಬೋ. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಜ ಬೇರೆ ಸಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಈ ಸಾಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರು ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲ್ಪಡಲಿ, ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದೆಯೋ, ಏನೆಲ್ಲ ರಾಜ ಬೇನೆಗಳಿದೆಯೋ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲೇ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗಳು சுகமாகட்டும். ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆ ತೊಂದರೆಗಳು ನೀಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನರದ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನೀಗಲಿ. ಈಗಲೇ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. புதிய பலன் இறங்கட்டும் சாமி. ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಎಲ್ಲ ತಲೆನೋವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ, தலைவலியிலிருந்து ಎಲ್ಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ எல்லா ಶಕ್ತಿಗಳು மந்திர சக்தி ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿ, எல்லா அசுத்த ஆவிகள் ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ದುಷ್ಟ சத்தனத்தின் ಶಕ್ತಿಗಳು மூலமாய் ನಾಶವಾಗಲಿ. பாதிக்கிற எல்லா அசுத்த கிரிகளும் ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು கண்ணீர்கள் மாறி பலவு சக்தியை தும்பிக்கொள்ளಲಿ, வல்லமை நிரப்பி ஆண்டவரை சக்தி தும்பிக்கொள்ளಲಿ, வல்லமை இறங்கட்டும் ராஜா. ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. விடுதலை ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮத்தினால் ನರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನರತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ இடங்களிலும் ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. வல்லமை பாயட்டும் ராஜா. ಎಲ್ಲಾ ಹೃದಯದ ಭಾಗಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ, ஆண்டவரே ரோக ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮುರಿಯಲಿ, ஆண்டவரே மந்திர சக்திகள் முறியடிக்கப்படுவதாக, ಎಲ್ಲ ಮರಣದ எல்லா மரணத்தின் நாவிகள் நீங்கட்டும் ராஜா. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, நாமத்தினாலே ஆண்டவரே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நாமத்தினாலே ಇದುವರೆಗೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ இதுவரைக்கும் ஆண்டவரை கட்டப்பட்டிருக்கிற ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು. ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು. ನಿನಗಿರುವಂತಹ ನಿನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮುರಿಕಿற ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ இருக்கிற எல்லா அதிகாரிகளும்
இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் நிறைவேறேன். ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ஆரோக்கியமான ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஆண்டவரೇ வைக்கிறோம் ராஜா. ಸತತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದುಕಲಿ. காரியங்கள் எல்லாம் ಸತತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬದುಕಲಿ. போன எல்லா ಈ காரியங்களும் ಕ್ಷಣದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ராஜா. பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ராஜா. பெற்றுக்கொள்ளட்டும். Thank you, Holy Spirit. இயேசுவே நன்றி ராஜா. Thank you, Holy Spirit. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. நன்றி பரிசுத்த ஆவி. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನೊಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಲೇಡೀಸ್, ஒரு ஸ்திரீ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ஸ்திரீகளுக்காக ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ஒவ்வொரு மாதமும் ஆகிற காரியங்களை ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗದಲ್ಲಿ சரியான நேரத்தில் ஆகாமல் ಅವರನ್ನ இருக்கிறது. ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ அவர்களை பாதிக்கப்படுகிற அந்த காரியங்கள் ಸರ್ಪದ ಬಲವನ್ನ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சர்பத்தின் பலன்களை முறிக்கிறார். ಸೈತಾನನು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನವನ್ನು ದೇವರು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. சாத்தான் போட்ட கட்டுகளை ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಒಡ್ಡಿತಾ எல்லா ಇದ್ದಾನೆ. கட்டுகளையும் முறிக்கிறார். ಎದ್ದು ನಡೆ, எழுந்து நட, ಎದ್ದು ನಡೆ. எழுந்து நட. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. மேலே கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கிக் ನಿನ್ನ கொண்டிருக்கிறது. ಕೈಲಿ ಆಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் கர்த்தர் செய்கிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. தேவனை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ உனக்கு விடுதலை கொடுத்ததுக்காய் நன்றி ராஜா. ಅದ್ಭುತಗಳು ಜರುಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. அற்புதங்களை செய்ததுக்காய் நன்றி ராஜா. ಮಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು மகத்துவமான ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ காரியங்களை செய்ததுக்காய் நன்றி. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ எல்லா ஜனத்துக்கும் ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ நீங்கள் ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ விடுதலை கொடுத்ததுக்காக ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. கோடி கோடி நன்றி ನಿನ್ನನ್ನು ஆண்டவரே. ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ உம்மை மகிமைப்படுத்தினதுக்காய் நன்றி ராஜா. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதாவே. ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಕರ್ತನು கர்த்தர் ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡ ವೇದನೆಯಿಂದ இன்றைக்கு காண்ட எல்லா ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. இனிமேல் நீங்கள் காண மாட்டீர்கள். ಕರ್ತನು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಜನರು ஐகுப்து தேசத்திலிருந்த ஜனங்கள் ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பின்தொடர்ந்து போகும்போது ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, மோசே மூலமாக கர்த்தர் சொன்னார், ಇಂದು ಕಾಣುವ ಐಗುಪ್ತ ಜನರನ್ನ இன்றைக்கு கண்ட எகிப்து ஜனங்களை ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. இனிமேல் நீங்கள் காண மாட்டீர்கள். ಇಂದು இன்று ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ உங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட ರೋಗ, ವ್ಯಾಧಿ, எல்லா வியாதிகளும் ಮನುಷ್ಯರು எல்லா மனுஷர்களும் ಇಂದು ನೀನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. நீங்கள் பார்க்க ನಿನ್ನ மாட்டீர்கள். ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ உங்களுக்கு ಕೊಡ್ತಾನೆ. இன்னைக்கு விடுதலை கொடுக்க போகிறார். ನೀನು ನಂಬಿದ್ದೀಯಾ? நீ விசுவாசிக்கிறாயா? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ உங்களுடைய வாழ்க்கையில ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ அற்புதங்களை நீங்கள் விடுதலை காண பார்க்க விடுதலை காண போகிறீர்கள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ கர்த்தர் செய்த நன்மைகளுக்காக ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகும். ಜೋರಾದ ಸಫಲದಿಂದ கர்த்தருக்கு காயங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள்? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அல்லேலூயா. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க முடியாத தேவர வாக்கியம் காரியத்தை ಹೇಳುತ್ತೆ. கர்த்தர் செய்கிறார். ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ,